तुमर कर्मरे पूर्ण और अखंड भावे आमे माने निजकु उत्सर्ग कर दे पारू एवं आमर यात्रा हेउ बृहत्तर आड़कू से परम प्रभु श्री अरविंद एवं परमा भगवती जननी तुमे ही आम जीवनर एकमात्र लक्ष्य आम अभिष्टार मूल वस्तु से दिव्य जननी मांक पदजुगल आम समस्तंकर आंतरिक प्रणाम। वंदे मातरम। शुभ संध्या। एही प्रज्ञा यात्रार अनुरागी समस्त मातृ संतान आत्मार साथी मानक मोर प्रणाम श्रद्धा नमस्कार। कार्यक्रम को समस्त को स्वागतम। एही शांत मधुमय नीरव मुहूर्त रे माँ एवं परम प्रभु को प्रार्थना करी पूर्ण श्रद्धा आंतरिकता सहित कृतज्ञतार सहित प्रार्थना जनाई आलोचना परिसर को जीवा। वर्तमान परम प्रभु रचित महान ग्रंथ द लाइफ डिवाइन चैप्टर 13 द डिवाइन माया पारा 8 पुनः आलोचना रखिबे सम्मानिया सीमा अपा प्रणाम। एबे आलोचना आरंभ करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान माननकु मोर शुभेच्छा प्रणाम। वंदे मातरम। माँ को निकट रे आंतरिक प्रार्थना रखिबा जो लक्ष्य नेकरी आमे माने एकत्रित होचे जो अहं द्वारा प्ररोचित है संकीर्ण मना गोटे अस्तित्व को धारण करी जावत्य प्रकार मैनिपुलेशन जावत्य प्रकार छलना जावत्य प्रकार कृत्रिमता ये सब जो बहन करे आमे जो अस्तित्व टिकु ये एक्चुअली तो आमे मु नहीं ये अस्तित्व टिकु संसार रे जो परिचालित करिवार आमे जो प्रयास टी करूचे आमे सेथिरु मुक्त होई जो लक्ष्य माँ आमको जो मार्गटी को आम सम्मुखरे स्पष्ट भावरे स्वच्छ भावरे आम सम्मुखरे माँ जो उपस्थापित करिसेंती जे आमे ए इंडिविजुअलिटी रू यूनिवर्सालिटी आड़ को जीवा ए क्षुद्र संकीर्ण छलनापूर्ण ए मैनिपुलेटिंग अप्रोच रु आमे से विश्वर जो गत स्थिति चेतनागत स्थिति रही से स्थिति रे आमे प्रवेश करिबा जोठी की ए छलना ए अहंगत अस्तित्व नाम निशान भी नथिबो से जो लक्ष्य आमर रही से लक्ष्य दिगरे आमर ए पाठचक्र आमर ए आलोचना आमर ए एकत्रित हेबा ए सब गुड़िक निमित्त हेउ आम भितरे से सब गतिस्पंदन तैयारी हेउ जहाँकि आमको से दिग को नब कहीं ना आमे जो अस्तित्व टाको आमर जो अस्तित्व बोली मानिचे से अस्तित्व सेपरी बिल्कुल ही नुहे। आमे जो मुख नाक आखि कान थिबा गोटे शरीर बोली जो मानुचे या संपर्क जेते बळे आमे आउ टिके डिटेलिंग रे जाय कि जेते भीतर को प्रवेश करिबा आमे निजको हमर जो संकीर्ण मना जो अस्तित्व टिकु नै कि आमे बंचुचे प्रति क्षेत्र रे आमे बंचुचे सब क्षेत्र रे हमर संकीर्णता टी बाहरी आसुची किंतु जेते बळे हमर से ट्रू माने माने व्हाट आर वी ट्रूली आमे यथार्थरे कोन फिजिकली बाकी अन्य सब एस्पेक्ट कथा नै फिजिकली व्हाट साइंस इज टेलिंग विज्ञान हमकु भी जहा बुझाई देछि माँ से संपर्क रे कहिसेंती गला थर कहू नथिले माँ कहिसेंती जे विज्ञान एमिति कथा को पहुंचबन जे अल्प रे जेंति सत्य को से पहुंचीबो स्पर्श करिवो कौन से कथा कौन से स्थिति ना हमें जो अस्तित्वटा को नहीं करी मु बोली कहूचे से अस्तित्व आमे कहूचे एटा मुह एटा नाक एटा आखि तार गोड़ कान एटा तार अस्तित्व शरीर एटा मोर शरीर तार शरीर एटा माँ कहूचे ये आटम ठारू मध्य आहुरी जाको परसीव करियबनी एमती का सब्सटेंस रे गठित एवं जहाँ भीतर परपेचुअल मूवमेंट भी चली तो आमे केमती भाबुथिबा ए जिंस को
आमको सबू ए प्रभु एई एकाग्रता बलरे एई लाइफ डिवाइन आम एकाग्रता बलरे केवल कॉन्सेंट्रेट करबा केवल जे आमर यथार्थ अस्तित्व को जानिबारे हमको सहायता मिलू। आमे कोन जे पाठ पढुचे कोन परीक्षा दबा ना पीएचडी होल्ड करबा आमर ट्रू सेल्फ को हमको जानिबा पे अवकाश मिलू आमे ताको जानि पारुने। तो से उद्देश्य रे मां हम भीतर प्रतिटी गति स्पंदन तैयारी करंतु जहाँ जहाँ परपेचुअल मूवमेंट सब होउची जहाँ जहाँ गतिविधि सब होउची ए सब केवल आमको सेही इंडिविजुअलिटी रु से बृहत्तर अस्तित्व विशाल अस्तित्व से विश्वगत स्थिति आड़ को आमको नहीं जाऊ तापाई ए सब क्रिया गुड़िक निमित्त हेउ ए प्रार्थना रखी आम आलोचना कर प्रयास करूँ। आमे जेतेबेले देखिले जे देश एवं काल रूपे प्रसारित होई रहिथिबा सेई सत्ता तांकर विस्तार भितरे सच्चिदानंद जो विश्वलीलार उपलब्धि करिबारे लागिछंती विस्तृति चलीছে এবং ता भितरे सच्चिदानंद जो उपलब्धि करिबारे लागिछंती विश्वलीला ताहाको स्वभावगत ताहार स्वभावगत रहस्यटी को बुझिबा केले हमकु आग आउ गोटे कथा बुझिबाकु पड़िबो कोन ना सच्चिदानंद आपणार चेतन सत्ता को संवृत्त एवं आत्मसमाहित करी अनंत एवं विभाज्यमान ए स्थूल जड़रे परिणत होइछन। एई जो आमे जेतेबेले पढिबा आज जो पैराग्राफ अछि तार प्रथम लाइन रे प्रभु देइछन प्रश्न प्रभु कहले आमे गोटे इंटरमीडिएट काहे कि सृष्टि करिबा गोटे इंटरमीडिएट रो गोटे आमे गोटे मध्यवर्ती सत्य गोटे गोटे अन्य कोनस गोटे विशेष शक्ति रूपे आमे गोटे मध्यवर्ती स्थिति को काहे कि आमे गोटे किया करेबा एटी प्रभु सुपर माइंड कथा कहउछन गोटे पटे रहिचंदी से सत्य से अनंत से सच्चिदानंद सत्य जे कि कोन ना जे कि वन जे कि इम्यूटेबल जे कि टाइम स्पेस रो बाहरे एवं जे इनफिनिट एंड इटर्नल। तो जेते बेले से एपट को आसुछन सब कुछ तार अपोजिट हे जाउछन जे सचेतन ओमनिशिएंट हे के रहिछन से एपटे इनकॉन्शिएंट हे जाउछन जे अनंत हे के रहिछन से एपटे फाइनाइट होउछन माने फॉर्म भीतर को प्रवेश करछन गोटे शांत बा अंत बोली कहिबा हम जहार गोटे गोटे माने फिक्स फॉर्म अछि गोटे रूप अछि किंतु सेठी कोन अनंत एठी किंतु से फाइनाइट सेपटे इनफिनिट एपटे फाइनाइट सेपटे से रहिचंती ओमनिशिएंट एपटे इनकॉन्शिएंट एवं धीरे 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 पुणी सेठू अंकुरित होकर चली इवोल्यूशन प्रोसेस। तो यही जो क्रियाटा होउची से तो इनफिनिट से तो जहाँ किसी करता सब इनफिनिट हो जाता सी पुणी केमितिका एमितिका शेप साइज नहीं फॉर्मेट रे आसुची एमितिका गढ़ी हम गोटे कीट एमितिका गढ़ी हम गोटे पतंग एमितिका मिक्सड अप हेले जड़े एमतिका वाटर फॉर्मेशन हबो एमतिका मिक्सड अप हेले गोटे प्लांट तयारी हबो प्लांट रे एमतिका सब प्रोसेसिंग तयारी हबो एवं परस्पर समस्त गोटे चेन रे कनेक्टेड हे कि रहिबे सब किछि गोटे सर्वाइवल हे कि चलीथिबो नथिंग इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग इज गेटिंग ट्रांसफॉर्मड ध्वंस किछि होउ नै सब किछि रूपांतर क्रिया रे चलीछि एवं सब किछि विथ ए प्रॉपर प्रोसेस जी अनंत तांका से सब अनंत को ही जानता से अनंत पुणी केमिति अंत विशिष्ट होचंती तांका भितरे फाइनाइटनेस केमिति आसुची जे सर्व माने माने ओमनिशिएंट सर्व चेतनमय से पुणी केमिति का एई प्रकार माने इग्नोरेंस अवस्था रे इग्नोरेंट अवस्था रे रहिचंती इवोल्यूशन रे आसी आगु तो बिल्कुल निश्चेतना हेतिला चेतना धीरे धीरे अंकुरित हेकरी चेतना सबु बेले ही फुल हेकि रहिछि पूर्ण रूपे सेही प्रकार माने जेमति ओमनिशिएंट जो चेतनार स्थिति सेही चेतनार स्थिति मध्ये इनकॉन्शिएंट रहिछि किंतु संगुप्त मर्ज्ड ऊर्ध्वरे कोन ना कॉन्शियसनेस सहित फोर्स मर्ज्ड एवं आरपटे फोर्स सहित कॉन्शियसनेस मर्ज्ड। तो ए जे चेतना मर्ज हेछि से पुणी धीरे धीरे आसिका जे इग्नोरेंट स्टेज रे काहे कि से तो अनंत से तो ओमनिशिएंट काहे कि चेतना काहे कि चाहिले तो गोटे हे जानता गोटे मोमेंट रे सब किछि ना
କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉ ଲୀଳାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡରଲି ଲୀଳା, କେଉଟିକି ନୁହେଁ। ବାରମ୍ବାର ସାବିତ୍ରୀରେ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଚାନ୍ସ ନୁହେଁ, ବ୍ରିକ୍ ଅଫ୍ ଚାନ୍ସ ରେ ଗଢା ଯାଇନି। ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ, ପ୍ରପର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ନୋଇଂ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ସେ କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଇ ଉଠୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ରିୟା, ଆମେ ସିନା ମଣିଷ, ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡି ବୁଲଉଛେ, ଆମେ ମାନେ ପଶୁରୁ ଉଠି ଆସିଛେ, ଆମେ କିଛି କିଛି ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତର ଦେଇ କିଛି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ମନେ କରୁଛେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେନି ମଣିଷ କେବଳ ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ଯେ ନିଜେ ହିଁ କବିତା। ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ପୁରା ଏବେ କହିଲି, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି, ମୁଁ ନହେଲେ ସେଠିକି ପଢିଥାନ୍ତି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦିଏ, କାହିଁକିନା ସେଟା ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ଆମ ଗର୍ବ, ଆମ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯିବ। ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ଯାହା, ସେ ବିଷୟରେ ମା ଯାହା ସେଠି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଗର୍ବ, ଆମର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି ନା, ଆଉ ଯୋଉ ଛଳନା, ଯୋଉ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ, ସବୁ ଚୁରମାର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବେ ଆମେ ଏଠି ବିଲକୁଲ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମେ ବସୁନାହେଁ। ଆମେ ବସିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ନେଇକି ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପଲଟି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ପଲଟି ଯାଇଛୁ। ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ସେଇଟା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଲଟି ଯାଇଛୁ। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ସପ୍ତମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ବେଶୀ ପଢିଲେ ସମୟ ହବନି, ସପ୍ତମ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଟିକେ ପଢିବା, ତାପରେ ଯିବା ରିଲେଟ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଏଇ ବିଶ୍ୱବିଧାନଟି, ଏକଥା ସତ ଯେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱବିଧାନ ରହିଛି ତାର ଶକ୍ତି ଲୀଳାର ଏକ ସମାବସ୍ଥା ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ, ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସେସ୍, ବିବର୍ତ୍ତନର ଆକସ୍ମିକତା ଭିତରେ ପଡି ସେହି କ୍ରିୟା, ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି, ବିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ଆକସ୍ମିକତା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଗଢା ହଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଗଢା ହଉଛି, ପ୍ରୋସେସ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ପ୍ରୋସେସ। ତ ବିବର୍ତ୍ତନର ଆକସ୍ମିକତା ଭିତରେ ପଡି ସେହି ଲୀଳା ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବା କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ବା ଅତୀତର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଶକ୍ତି ପରିଣାମର ଗତାନୁଗତିକତା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ମାତ୍ର କେବଳ ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଏହି ଆପାତ ଏବଂ ଗୌଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଆମକୁ ଏକମାତ୍ର ଚରମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବ। ଖାଲି କଣ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଲାଗୁଛି, ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଭଳି। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁଛେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ। ବାଇବେଲର ଯୋଉ ଭର୍ସକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସିମେଟ୍ରିକ ଯୋଉ ଭର୍ସ, ଏଇ କଥା ହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦେଖ, ଅନନ୍ତ ସେ ତ ଅନନ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ, ଅନନ୍ତ ପୁଣି କେମିତି ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ ଫାଇନାଇଟ ହଉଛନ୍ତି, ଇନଫିନିଟ କେମିତି ଫାଇନାଇଟ ହଉଛନ୍ତି? ସେ ଓମନିସିଏଣ୍ଟ, ଅଥଚ ଏଠି ଚେତନାରେ କମି, ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ବୁଡିଛେ, ନିଶ୍ଚେତନା, ସବକନସିଏନ୍ସ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ କିଏ ରହିଛି, କିଏ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ଲାନ ରହିଛି, କେବଳ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ, ଯିଏକି ଟ୍ରିପଲ ଷ୍ଟାଟସକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି। ସେଇ ପାୱାର ଯାହାକୁ ମାୟା ବୋଲି ଆମେ ବୁଝୁଛେ, ଯିଏ ସେଫ ସାଇଜ କରନ୍ତି, ଯିଏ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯିଏ ମାନେ କୋଉ ରୂପଟି କେମିତି ହବ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଲାଞ୍ଜଟା ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଉ ରହିବ କି ନାହିଁ? ପଶୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜଟି ଥିଲା, ଆଉ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିବ କି ନାହିଁ? ପ୍ଲାନିଂ, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋସେସିଂ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ବୁଝି ବୁଝିକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିକି ବୁଝି ବୁଝିକି ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ସତରେ ବଡ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏମିତି ଅର୍ଡିନାରିଲି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କଥା କହୁନି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଡିପଲି ଭାବିବା, କେମିତି ଏ ବିବର୍ତ୍ତନ, କଣ ପାଇଁ, କେମିତି ହେଇଛି ଏ ବିବର୍ତ୍ତନଟା? ପୁଣି କାହିଁକି କେହି ଚାହିଁଛି ବୋଲି, ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଟି ଚାହିଁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ସରୀସୃପ ହେଇଛି ସେ। ଆମ ଯୋଉ 10 ଅବତାର ଯୋଉ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିକିରି, ଯୋଉ ବେଦ ଆମର ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅବତାର ରହସ୍ୟ, ଅବତାର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରେନି କି? ସାଇନ୍ସ ଦେଖଉନି କି? ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଦେଖଉଛି।
କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିବନି। ସାଇନ୍ସ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ବାମନ ଅବତାରେ ଡ୍ୱାର୍ଫ ମ୍ୟାନ୍ ଆସିଲେ। ସାଇନ୍ସ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଭାଇଟାଲ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ପରଶୁରାମ ଆସିଥିଲେ। ସାଇନ୍ସ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ। ଏକଥା ସାଇନ୍ସ ବୁଝିପାରିବନି। ସାଇନ୍ସ କେବଳ ଯେଗୁଡିକ ତାକୁ ମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସ ହଉଛି ସେ ସେଇଗୁଡାକୁ ଦବ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ। ସେ ଏଇ ସବୁ ଭିତରି କଥା ଗୁଡାକ ସେ ବୁଝିପାରିବନି। ତ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖାଲି ଶକ୍ତିର ଗତାନୁଗତିକତା କେବଳ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବୁଝୁଥିବା ଯେ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଏବଂ ଗୋଟେ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଆପାତ ଏବଂ ଗୌଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଆମକୁ ଏକ ଚରମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଫାଇନାଲ। କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ତାର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ବୋଲି ମାନି ନେଇ ପାରିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେ ହିଁ ସେ ସତ୍ତାଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ, ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ତାଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମାନି ନେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଶକ୍ତିର ପରିଣାମ ଧାରାଟି ମଧ୍ୟ ଯେ ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ତାର କୌଣସି ସ୍ୱଭାବ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିରୂପ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆମେ ସେ କଥାଟି ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ଥ ହେବା। ସେଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କନସିୟସନେସ୍ ଫୋର୍ସ, ସେଇ ବ୍ଲିସ୍ ଏପଟେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠୁ ପୁଣି କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ତାହା ହିଁ ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। କେବଳ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ କନସିୟସନେସ୍, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଶାସନ କରୁଛି, ଏହାର ଗତିଧାରା ତଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ନିରୂପିତ କରିଦେଉଛି। ଏବଂ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ହିଁ ସର୍ବମୂଳ କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ, ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ହିଁ ସର୍ବମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ତାର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ତାହାର ଶକ୍ତିର ମୂଳ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇ ସତ୍ୟଟି ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାର ଆତ୍ମବୋଧ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ହୋଇନପାରେ। ତାଙ୍କର ହିଁ ଆତ୍ମବୋଧ, ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପଙ୍କର ଆତ୍ମବୋଧ। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଉନ୍ମେଷ ରୂପେ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରଥମ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ହିଁ ଯଥୋଚିତ ଧାରାରେ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ତାହାରି ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇ ଶକ୍ତି ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। କୋଉଠି ଥିଲେ ଏଇ ଶକ୍ତି? ଆମେ ତ କହିବା ଶକ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆସିଲେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଶକ୍ତି କୋଉଠି ଥିଲେ? ଶକ୍ତି କଣ ସେଠି ନଥିଲେ କି? ଶକ୍ତି ସେଠି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଏବେ ଆଇଡଲ ହେଇକି ବସିଛେ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଉଠିକି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା କଲେ ତ କ୍ରିୟା ଆମେ ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ୟୁଜ ହେଲା ନା, ତ ଏନର୍ଜିଟି କଣ ଆମ ଭିତରେ ନଥାଏ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଟେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ପାୱାର, ଯାହାକୁ ଫୋର୍ସ ଆମେ କହୁଛେ, ଯେ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଯୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି, ତ ସେଇ ଯୋଉ ଫୋର୍ସ କୋଉ ଭାବରେ ଥିଲେ? ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ହିଁ ସେ ରହିଥିଲେ। ଏଇ ଶକ୍ତି ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ କନସିୟସ୍ ଗୋଟେ ହାଇଫେନ୍ ଦେଇକି ଫୋର୍ସ, ସଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ପଢେ ସଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ମାନେ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ନିହିତ ହେଇକି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ଏକ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିବା, କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଅନନ୍ତ ସତ୍ତାର ଆତ୍ମଚେତନ ରୂପେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହିବା, ବିଶ୍ୱମୟ ପ୍ରକାଶର ଅଧିକ ଦେଖିବା ଅଧିକ ପରି ହୋଇ ରହିଥିବା ସେଇ ସତ୍ୟର ଧାରାଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣାର ସୃଜନ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଧାବିତ କରାଇ ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଏଇ ଶକ୍ତି କୋଉ ଶକ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ଏକ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲେ 8th ପାରାଗ୍ରାଫକୁ। 8th ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, but why should we interpose any special power or faculty between the infinite consciousness itself and the result of its working? ସେଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଚେତନା, ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ସେପଟେ ରହିଲେ, ଅନନ୍ତ ଚେତନା, ଏବଂ ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, why should we interpose any special power or faculty between, କାହା ଭିତରେ ନା ତ ଇନଫିନିଟ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ, ସେ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଚେତନା ରହିଲେ, ଏବଂ ଦି ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ ଇଟ୍ସ ୱାର୍କିଂ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ହେଲା, ଏପଟେ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଚାଲିଲା, ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା, ତାକୁ କାମ କଣ? ସେଇ ତ ସୃଷ୍ଟି ତ ସେଇ ହେଲେ, ସେଇ ତ ନିଜକୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରପୋଜ କରାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ପୋଜିସନ କାହିଁକି ଦବା ତାଙ୍କ ମଝାମଝି ଭିତରେ, ଯେ ହଁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଏପଟେ
ଏବଂ ସେପଟେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଏପଟେ ସେଇ ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିଙ୍କୁ ବା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ମଝିରେ ଆମେ ଠିଆ କରିବା? କାହା ଭିତରେ? ଅନନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା। ଏଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ may not this self awareness of the infinite range freely creating forms which afterwards remain in play so long as there is not the fiat that bids them cease, even as the old Semitic revelation tells us, God said, let there be light, and there was light. But when we say God said, let there be light, we assume the act of a power of consciousness which determines light out of everything else that is not light. And when we say, and there was light, we presume a directing faculty, an active power corresponding to the original perceptive power which brings out the phenomenon and working out light according to the line of the original perception prevents it from being overpowered by all the infinite possibilities that are other than itself. So Prabhu कहउଛନ୍ତି, may not this self-awareness of the infinite range, capital I, प्रभु कहउଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମ ସଚେତନତା, ଆତ୍ମଚେତନା, ଆଚେତନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଆଚେତନା ବା ଆତ୍ମଚେତନା ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବା, ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ। ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମଚେତନା, ସେ କଣ କରୁଛି ନା ରେଞ୍ଜ ଫ୍ରିଲି କ୍ରିଏଟିଂ ଫର୍ମସ, ସେ ତିଆରି କରୁଛି, ରୂପ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଫ୍ରିଲି। ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେ ରୂପ ଗୁଡିକ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମେ କରୁଛି ମାନେ କରିପାରେ। so long as forms which afterwards, ଯାହାକି ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ remain in play, ସେ ରହିବ। ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗଛ ଫଳିଲା, ଫୁଟିଲା, ସୁବାସ ଦେଲା, ମହକ ଦେଲା, ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପାହାଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ରୂପ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡିକ ପ୍ଲେରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ, ଖେଳରେ ରହିଲେ, କେତେବେଳେ ଯାଏ? so long as there is not the fiat, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଣ ଆସି ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ କଣ କହିବା, କମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆସି ନାହିଁ, ଯେ କଣ, not the fiat that bids them cease, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦବ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଇ ଆସ, ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲ ତ, ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଗଢି ହେଇଯାଇଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଆସ, ପୁଣି ଚାଲି ଆସ, ୱିଡ୍ର କରିକି ଚାଲି ଆସ। Even as the old Semitic revelation tells us, God said, let there be light, and there was light. ଏଠି ବାଇବେଲିକାଲ ଭର୍ସ, ଏଟା ବାଇବେଲ ରୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେମିଟିକ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉ ଅଛି, ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଯୋଉ ପୁରା କଲଚର, ତାକୁ ସବୁ ନେଇକରି ତାକୁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଅନେକ ସମୟ ଯିବ। ଆମେ ଯୋଉଟା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମେ ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦବା। ଏଇଟା ହଉଛି ବାଇବେଲର ଗୋଟେ ଭର୍ସ। କଣ ସେଠି କୁହାଯାଉଛି ନା, ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଇବେଲରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ସେମିଟିକ ରିଭିଲେସନରେ, ଯେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, କଣ କହିଲେ ନା ଆଲୋକ ଆସୁ, let there be light, and there was light, ଆଲୋକ ଆସିଗଲା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉପର ଆମକୁ ଲାଇନଟି ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଏମିତି କଣ ହେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ କି ସେଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଇନଫିନିଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରେଞ୍ଜ ଫ୍ରିଲି କ୍ରିଏଟିଂ ଫର୍ମସ, ସେ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ଖେଳିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଏବଂ which afterwards remain in place so long as, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରୂପ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ। there is not the fear that bids them cease, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦିଆନି ଯେ ତୁମେ ଯାଇଥିଲ ପୁଣି ଫେରି ଆସ, ସିଜ୍ କରି ଯାଅ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟାବୃତ ହେଇଯାଅ, ଏମିତି ହେଇପାରନ୍ତାନି କି? ଯେମିତିକା ବାଇବେଲରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ
ଆଲୋକ ଆସୁ, ଆଲୋକ ଆସିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି but when we say God said there be light, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଦୁଇଟା assume ଆଉ presume word ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଯାଇଛି କଣ assumption ହେଇଛି ଏବଂ କଣ presumption ହେଇଛି, କଣ ଅନୁମାନ ଲଗା ଯାଇଛି ଏବଂ କଣ ଧରି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ we say but when we say God said let there be light, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଲୋକ ଆସୁ, ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରୁଛୁ ଆମେ assume କରୁଛୁ ଯେ act of a power of consciousness, କାର୍ଯ୍ୟ, କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଚେତନାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ assume କରୁଛୁ। କଣ କରିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ନା which determines light out of everything else that is not light, ଯିଏ କି ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚେତନା ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟିର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ମିନ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ୟାର ଆମେ assumption ରଖୁଛେ, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ଲଗଉଛେ। କଣ ଆମେ ଅନୁମାନ ନଉଛେ ମାନୁଛେ ଆମେ ଏ କଥାଟିକୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚେତନା ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଯାହାକି ଯାହା ଆଲୋକ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଯୋଉଠି ଆଲୋକ ନାହିଁ ତା ଭିତରୁ ଆଲୋକକୁ ବାହାର କରିଦବା ପାଇଁକା ସେ କ୍ରିୟା କରିଦଉଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା let there be light। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ assume କରୁଛୁ, ଆମେ ଅନୁମାନ ଲଗାଉଛୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଅଛି ଯିଏ କି ଯାହା ଆଲୋକ ନୁହେଁ ସେଥିରୁ ସେ ଆଲୋକକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଦଉଛି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ କଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ, and when we say and there was light, ଇଏ ଗୋଟେ ଭର୍ସ ତାର ପର୍ସନ ଏଇଟା, and there was light, God said let there be light and there was light, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ। ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି and when we say, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଲୋକ ଆସୁ ଏବଂ ଆଲୋକ ଆସିଲା, ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି and when we say and there was light, we presume a directing faculty। ତାମାନେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ରହିଛି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛି। ଆସୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆସିଗଲା ଲାଇଟ୍, ତ we presume a directing faculty and active power କାରଣ କାମ ହେଇଗଲା ନା, ସେପଟେ ଆମେ assume କରିଥିଲୁ, ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆସୁ, assumption ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ଏପଟେ କଣ ହେଲା there was light, ଆଲୋକ ଆସିଲା। that means କଣ ହେଲା, that means action is done। ତ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି we presume a directing faculty and active power। ଏବଂ କଣ କଲେ ସେ active power corresponding to the original perceptive power which brings out the phenomenon and working out light according to the line of the original perception। କଣ କଲା ସେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋକ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ବୁଝି ନେଉଛୁ କଣ ନା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣା କହିଲା ଆମର, ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉଛୁ। କଣ କରୁଛି ସେ ନା ଯିଏ କି ଏକ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ ପାୱାର ହିସାବରେ ଆଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଥିବା ନିଜର ମୂଳ କଳ୍ପନା ଧାରାଟି ଅନୁସାରେ ଆଲୋକକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରାଇ ପାରୁଛି। କଳ୍ପନାଟି କଣ ଥିଲା, let there be light, let there be light ଥିଲା କଳ୍ପନା, assumption, କିନ୍ତୁ ଡନ୍ ହେଇଗଲା କେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଡନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ପ୍ରିଜମ୍ପସନ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ପାୱାର। ସେ କଣ କଲା ନା ଆଗେ ଆଲୋକ ଆସୁ ବୋଲି କହୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଲୋକ ଆସିଗଲା। କ୍ରିୟାଟି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଲୋକ ଆସୁ ଏବଂ ଆଲୋକ ଆସିଗଲା, ଦୁଇଟାର ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ବୁଝୁଥିବା। ତ ଯୋଉ ମୂଳ କଳ୍ପନା ଧାରା କଣ ଥିଲା, ଆଲୋକ ଆସୁ, ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭ ପାୱାର କଣ କାମ ଆଣିକି ରେଜଲ୍ଟ କଲା କଣ ନା ଆଲୋକ ଆସିଗଲା। ତ ସେଇ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଲୋକ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲୁ ନା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସ୍ୱୀକାର କଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମ ଶକ୍ତି ଯିଏକି ଏକ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଆଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଥିବା ନିଜର ମୂଳ କଳ୍ପନା ଧାରାଟି ଅନୁସାରେ ଆଲୋକକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରାଇ ପାରୁଛି। ଯୋଉଠି ଆଲୋକ ନାହିଁ ସେଠୁ ଆଲୋକ ବାହାର କରି ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଣ୍ଡ
prevents it from being overpowered by all the infinite possibilities that are other than itself is both important things. କାହିଁକିନା ପରମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଉ ଇନଫିନିଟ, ସେ ଇନଫିନିଟ କିଏ? ସେ ହିଁ ତ ସେ ଆଲୋକ। ତ ସେ ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ prevents it from being overpowered by all the infinite possibilities। ସେ ତ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଧରି ଏଠି ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ସବୁ କିଛି ପୁରା କେଉଟି କୁଏରେ ପୁରା ଏଠି ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହେଲା ଭଳିଆ କାମ ଚାଲୁଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନା, ସିଏ ମାପଚୁପ ହେଇକିରି ଏଠି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ସେ ଇନଫିନିଟ ପସିବିଲିଟିଜ କୁ ଥ୍ରୋ କରିଦଉନାହାନ୍ତି, ଥ୍ରୋ ହେଇ ପଡୁନାହାନ୍ତି ଇନଫିନିଟ ପସିବିଲିଟିଜ ଭାବରେ, ଥ୍ରୋ କରୁନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ, ୱିଲ୍ ବି ମାନେ ଆମର ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହବ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ତ ସବୁ। ତ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଇଟ୍, ହେଲେ ତ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ପରସେପସନ ଲାଇନ ରେ ଆଲୋକ ବାହାରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ ବିଂ ଓଭର ପାୱାର୍ଡ ବାଇ all the infinite possibilities that are other than itself। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଲୋକ ବ୍ୟତୀତ ରୂପ ସୃଷ୍ଟିର ଆଉ ଯୋଉ ଅଗଣିତ ସମ୍ଭାବନା ମାନ ରହିଛି, ସେ ସବୁର ଗ୍ରାସରେ ପଡିଯିବାରୁ ତାହା ଆଲୋକକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିଛି। ତାକୁ ସେ ମାନେ ତାକୁ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଯୋଉ ଆସିଲା ତାକୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରୁଛି। କଣ ହବା ପାଇଁ? ନା ଓଭର ପାୱାର୍ଡ ହବା ପାଇଁ, ମାନେ ଗ୍ରାସିତ ନ ହବା ପାଇଁ। ଗ୍ରାସିତ ନ ହବା ପାଇଁ କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଯୋଉ ଇନଫିନିଟ ପସିବିଲିଟି ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ, ଅଗଣିତ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ରହିଛି, କଣ ନା କେତେ କେତେ ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇ ପାରିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛେ, ଏଇ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହବାର ପସିବିଲିଟିଜ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହେଇନାହିଁ। ଆହୁରି କେତେ କେତେ ପସିବିଲିଟିଜ ଅଛି। ସୁପରମ୍ୟାନ ଆସିବ, ମଣିଷଟା ଅଲ୍ଟିମେଟ କୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ନୂଆ ଜୀବ ପୁଣି ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବ, ଆହୁରି କେତେ ହୁଏତ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆହୁରି କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଥିବ, ଆହୁରି ଅନନ୍ତ ପସିବିଲିଟିଜ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଗୁଡିକ ସେ ତାକୁ ମାନେ ଗ୍ରାସିତ କରେଇଦେବେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି prevents that light, ଯୋଉ ଆଲୋକ ଆସୁ, from being overpowered by all the infinite possibilities, ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସିତ ହବାରୁ ତାକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। that are other than itself, ଯାହାକି ଏହା ନୁହେଁ। ଏହା means that light itself, it means that light ର pronoun, infinite consciousness in its infinite action। ଏଇ ହଉଛି important ଯୋଉଟା ଆମେ କନେକ୍ଟ କରୁଛେ। Infinite consciousness in its infinite action can produce only infinite results। To settle upon a fixed truth or order of truth and build a world of conformity with that which is fixed demands a selective faculty of knowledge commissioned to step finite appearance out of the infinite reality। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇନଫିନିଟ କନସିୟସନେସ, ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଯୋଉ ଚେତନା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ସନ, ଇନଫିନିଟ ଆକ୍ସନ ରହିଛି, ଅନନ୍ତ ଚେତନା, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କ୍ରିୟା, ଅନନ୍ତ ଆକ୍ସନ। ତାହେଲେ ପରିଣାମ କଣ ଆସିବ? ଇନଫିନିଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ। ତାହେଲେ ସେ ସେଇଆ ହିଁ ଅନନ୍ତ ପରିଣାମ ହିଁ ଆଣିବ। ତ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଅନନ୍ତ ଚିତ ଶକ୍ତି ଆପଣର ଅନନ୍ତ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଅନନ୍ତ ପରିଣାମ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ। To settle upon a fixed truth or order of truth, କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଉପରେ ସେ ସେଟେଲ କରିବ, ତାକୁ ନିଜକୁ ଫିକ୍ସ କରିବ ସେଠି। ଏବଂ to settle upon a fixed truth or order of truth, ସତ୍ୟ ବା ସତ୍ୟର ଗୋଟେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଧାରା, ସତ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଯୋଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ବା ଗୋଟେ ଅର୍ଡର, ଶୃଙ୍ଖଳା, and build a world in conformity with that which is fixed। ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉପର ଲାଇନରେ କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ଚେତନା ତାର ଅନନ୍ତ ଆକ୍ସନ ବଳରେ ତ ଅନନ୍ତ ପରିଣାମ ସବୁ ଆଣନ୍ତା। To settle upon a, କିନ୍ତୁ ପର୍ପୋଜ ତ କେବଳ ମାର୍କସ ଅରବିନ୍ଦ ତ ଆମକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ମଣିଷ ସମାଜକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଗଲେ ନା, କେମିତି ସେଇ ପରମ ନିଜେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ପର୍ପୋଜ ବି କଣ।
to settle upon a fixed truth or order of truth. गोटे निर्दिष्ट सत्य भितर सत्यर बेढ़ भितर आपण को आश्रित करी रखी सत्य बा सत्यर जो ऑर्डर ऑफ ट्रुथ सत्यर जो धारा जो श्रृंखला कौन करेंगे एंड टू सेटल अपॉन ट्रुथ एंड टू बिल्ड ए वर्ल्ड इन कन्फर्मिटी विथ दैट व्हिच इज फिक्स्ड एवं एमिति गोटे विश्व को रचना करिवे टू बिल्ड ए वर्ल्ड एमिति गोटे विश्व रचना हबो इन कन्फर्मिटी विथ दैट व्हिच इज फिक्स्ड डिमांड्स ए कहा सहित तुलना करिवे तो विश्व गढ़िबे टू बिल्ड ए वर्ल्ड कहा सहित कन्फर्मिटी ना जहा जहा फिक्स हेके रहिछि जहा एथि स्थिर हेके रहिछि which is fixed with that which is fixed conformity with that which is fixed sei ame eta jaha ethi mu perceive karuchi mate jaha perception asuchi ethi prakriti re kiye se achanti पश्चात रे से परम चेतना सबुर पश्चात रे से परम चेतना से परम पुरुष सबुर पश्चात रे मने होची प्रकृति रो खेल किन से रहिचंती सबुर पश्चात रे तेनो टू बिल्ड ए वर्ल्ड इन कन्फर्मिटी विथ दैट व्हिच इज फिक्स्ड डिमांड्स ए सिलेक्टिव फैकल्टी ऑफ नॉलेज कमिशन्ड टू सेव फाइनाइट अपीयरेंस आउट ऑफ द इन्फिनिट रियलिटी एथि वर्तमान आसिले सुपर माइंड तो प्रभु कहले जे तेणु एक निर्दिष्ट सत्यर बेढ़ भितर आपना को आश्रित करी रखी से रहिबे से तो अनंत किंतु से जदि गोटे सीमितता भितर को न प्रवेश करिवे ताहले तो सब पुणी से अनंत भाव रे सब चलिबो क्रिया तो आउ किछि गोटे गोटे माने केओटिक हबो तेणु से निर्दिष्ट सत्यर बेढ़ भितर आपना को आश्रित करी रखी से निर्दिष्ट सत्य के अनुसार से पाई ही रहिले सुप्रीम क्रिएटिव सुपर माइंड पावर जो जहा को कि आमे सेठी देखिबा ए मायार रूप एक कथा प्रभु एटी कहउचंदी कोन कहउचंदी प्रभु प्रभु कहले ए सिलेक्टिव फैकल्टी ऑफ नॉलेज कमिशन टू सेव फाइनाइट अपीयरेंस से केमते तयारी करूची से सब रूप जो फाइनाइट अपीयरेंस अछि से सब तयारी होची सेठी तो से कथा प्रभु कहले जे जो से एक निर्दिष्ट सत्यर बेढ़ भितर आपना को आश्रित करी रखी से निर्दिष्ट सत्यटी अनुसारे कौन सत्य ना आसीचंती जोठी आसीचंती पुणी मूल उत्स को प्रत्यावर्तन प्रत्यावर्तन माने कौन खेल रे प्रत्यावर्तन माने विथड्रॉल नॉट विथड्रॉइंग फ्रॉम द वर्ल्ड बा मैनिफेस्टेशन एथि से रहिबे किंतु केमिति भाव रहिबे जो रहिचनी पश्चात रे जो चेतनार स्तर से परम तांकरी अस्तित्व को बहन करी एथि मैनिफेस्टेशन रहिबो सेही होची सत्य एवं ए सत्यटी दिगरे परम निजे निज को अभिव्यक्त करैचंती जिसे निजे ही निजे एथि ए पार्थिवतारे अभिव्यक्त हेबे दैट इज द गोल ऑफ द डिवाइन तो से कथा प्रभु कहउचंती तेणु एक निर्दिष्ट सत्यर बेढ़ भितर आपना को आश्रित करी रखे से निर्दिष्ट सत्य के अनुसार एक विश्वर रचना करबा को हेले जेते से बिल्ड करूचंती वर्ल्ड को ताहले ज्ञान भितर एपरि एक निर्वाचनी वृत्ति बा शक्ति रहितिबा आवश्यक जोटा कोठी प्रभु कहउचंती सिलेक्टिव फैकल्टी ऑफ नॉलेज कमिशन एई प्रकार गोटे ज्ञान से ज्ञान के से पावर के सुपरमेंटल पावर से नॉलेज जे जे माने खुंटी नांटिकरी मेजरमेंट रे सब पकेइबो जे हाइड्रोजन सहित केतेटा इलेक्ट्रॉन को नेकी हाइड्रोजन तयार हो केतेटा इलेक्ट्रॉन को नै ऑक्सीजन तयार हो और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिसिबे और वाटर होबो एवं वाटर हाउ दैट वाटर इज टू बी यूज्ड एंड केमिति से पुणी भापर हे जाउथबो से पुणी केमिति इत्यादि इत्यादि आमे ए संसार को जते आमे बुझिबा को जीवा ना आमे निजे ही तो से संसार आमे बुझी ना आमे अहंकार को मानिचे सेति पे आमे बहुत गुडे माने जो कहंती ना जो भूल भूलया भितरे प्रवेश करी करी आमे जानि पारो ना जे कोन आम कोठी आमे कोन बोली माने ईगो हमको एमिति ग्रास करी पकेछि आमे किछि बुझी पारो ना तो से कथा प्रभु कहिले जे गोटे एमिति गोटे कमिशन्ड
knowledge of selective faculty of knowledge commissioned to save. ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନୀ ଶକ୍ତି ବୃତ୍ତି ବା ଶକ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ରହିଥିବ ଯିଏକି ମାପ କରିବ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମିଶିଲେ ଗୋଲ୍ଡ ହବ, କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମିଶିଲେ ଲିଡ୍ ହବ, କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମିଶିଲେ ଆଇରନ୍ ହବ, କେତେଟା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୁଟ୍ କୁ ପଳେଇବା ଆମର ଏଇ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ସବୁପଟେ ଚୁରମାର ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଆମ ପ୍ରକୃତ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନସେପ୍ଟ ଭିତରୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ନିରବରେ ଆମେ ଭାବି ଚାଲିବା ଆଉ ବେଶୀ ଦୂରେଇ ହିଁ ଯିବା, ଅନଡାଉଟେଡଲି ଦୂରେଇବା। ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିବ ଏଇ ବୃତ୍ତି ଇଏ କଣ କରିବ, ଯାହାକି ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଇନଫିନିଟ ରହିଲେ ଯୋଉ ରିଆଲିଟି ଅନନ୍ତ ବାସ୍ତବ ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମ ରିଆଲିଟି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ହେଇକି ଯୋଉ ରିଆଲିଟି ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ସତ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ବାହାର କରିବ ନା ସିଏ ବାହାର କରିବ ଫାଇନାଇଟ ଆପିୟରାନ୍ସ। ଅନନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶାନ୍ତ ବା ଅନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାହାର ଅଛି ସେପ୍ ସାଇଜ ତାଙ୍କୁ ସେ ବାହାର କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଆକୃତି ଦେବାରେ ସେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଏ ସ୍ଥିତି କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇ ପାୱାର ହିଁ ମାୟା। ଏବଂ ଏ ପାୱାର କଣ କରେ? ଏ କମ୍ପ୍ରେହେଣ୍ଡ କରିବ, କଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ମେଜର ଆଉଟ୍ କରିବ, ଫର୍ମ କରିବ, ନେମ୍ ଦବ, ସେପ୍ ଦବ। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା ଡିଭାଇନ ମାୟାଟା କେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ଟ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁଣି ପଛକୁ, ଯେ ମାୟାଟା ଭ୍ରମ, ଇଲ୍ୟୁଜନ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ, କୃତ୍ରିମ ଇତ୍ୟାଦି ଛଳନା। କିନ୍ତୁ ମାୟା ହଉଛି ଏଇ ଯେ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତ ବା ଅନ୍ତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ମଝିରେ ଜଣେ ରହିଲେ, କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି? ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଣ ନା ସିଲେକ୍ଟିଭ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଫ ନଲେଜ, ନିର୍ବାଚନୀ ବୃତ୍ତି ବା ଶକ୍ତି। ସେ କଣ କରିବେ ନା କମିଶନ, ସେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଇନଫିନିଟ କୁ ଫାଇନାଇଟ ସେପ୍ ଦେବେ, ଫାଇନାଇଟ ଫର୍ମ ଦେବେ, ଫାଇନାଇଟ ଆକ୍ସନ କୁ ଆଣିବେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା, ମା ଯେତିକି ବୁଝେଇଥିଲେ ସେତିକି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରି ଧନ୍ୟବାଦ।